Hello students, have a cheerful day. I am very glad to meet you in this session. Today we are going to learn section 2. Our lesson topic is Sir Isaac Newton, the engineer, scientist. In our section 1 we have learned about his childhood, about their parents, about his childhood playmates, everything we have learned. What he interested in his small age, everything we have learned in our section 1. Now we are going to learn section 2. In this more about him today, we are going to learn about him. Isaac's playmates were enchanted with his new windmill. They thought that nothing so pretty and so wonderful had ever been seen in the whole world. But Isaac said to one of them, "You have forgotten one thing that belongs to mill." Yes. Isaac's playmates were enchanted. Enchanted means delighted. Delighted means happy. Okay. அவங்க ஐசக் கூட இருந்த பிளேமேட்ஸ்க்கெல்லாம் they feel very happy while when they saw the windmill. அந்த விண்டுமில்லை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு நியூ திங், சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. எல்லோரும் இந்த உலகத்தில் இதுதான் அழகு, இதுதான் சூப்பர் அப்படின்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேமேட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, they are wondered. But Isaac said one of them, "You have forgotten one thing that belongs to mill." ஆனால் நீ மறந்துட்ட, இதை விட இன்னும் அழகானது இருக்குது, விண்டு மில்லு தான் அழகில்லை அப்படின்னு Isaac said to one of his playmate. "What is that?" asked Isaac, for he supposed that from the roof of mill to foundation he had forgotten nothing. "Why, where is the miller?" said his friend. "That is true, I must look out for one," said Isaac, and he set himself to consider how the deficiency should be supplied. He might easily have made miniature figure of a man, but then it would not have able to move about and perform duties of miller. But perhaps some two-legged millers are quite as dishonest this small quadruped. Yes, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறப்போ இன்னுமே இருக்குது, இன்னுமே சர்ப்ரைஸ் ஆனதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள கான்வர்சேஷன் போகுது. வாட் இஸ் தட்? அப்போ கேட்குறாரு, ஐசக் கேட்குறாரு, வாட் இஸ் தட்? For he supposed that from the roof of mill to its foundation he had forgotten nothing. அவர் அந்த இந்த விண்டு மில்லு தான் அவருக்கு ஃபவுண்டேஷன், ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவருக்கு அமைது. ஏன்னா he invented more things, more and more he gifted to our science world. His science invention is very much gifted to our world. ஸோ இவருக்கு இவ்வளோ அடுத்தடுத்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த விண்டு மில் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாகவும் அவருக்கு ஒரு பூஸ்டாகவும் அமையுது. "Why, where is the miller?" said his friend. "This is true, I must look out for one," said Isaac, and he set himself to consider how the deficiency should be supplied. He might easily have made the miniature figure of a man. அப்போ அங்கே அந்த மில்லில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மில்லர் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிறாங்க. மினியேச்சோ அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் மாடல், சரியா? இட் இஸ் நாட் அ ரியல், அது ஒரு மாடல். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் செய்கிறாரு. ஃபிகர் ஆஃப் மேன், ஒரு மேனோடைய உருவத்தை ஒரு மாடலாக செய்கிறாரு. மினியேச்சர்னா ஒரு ஸ்மால் சின்ன சைஸில் செய்கிறாரு. பட் தென் இட் வுட் நாட் ஹாவ் பீன், ஆனால் அப்படி செஞ்சு வச்சுருக்கிறப்ப இட் இஸ் நாட் மூவர். ஒரு மில்லர்னால் ஒரு மில்லருக்கான ஒர்க்கை செய்யலை, ஜஸ்ட் இட் ஸ்டாண்ட் பர்ஃபார்ம் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ மில்லர். பட் பெர்ஹாப்ஸ் சம் two-legged miller are quite as dishonest as the small quadruped. ஒரு 2 காலுடைய ஒரு மில்லர் இருந்தால் எப்படி இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு இதை அந்த உருவம் கொடுக்குது. As Isaac grew older, it was found that he had far more important matters in his mind than the
manufactured of toys, like the little windmill. All day long, it left to himself, he was either absorbed in thought or engaged some book of mathematics or nature philosophy. At night, I think it probable he looked up with reverently curiosity to the stars and wondered whether they were worlds like our own, and how great was their distance from the earth, and what was the power that kept them in their courses. Perhaps even so earlier in life, Isaac Newton felt a presentiment that he should be able hereafter to answer all these questions. அப்போ இவர் வந்து இன் a small age he make a models like windmill in his small age. Next when he grew up, கொஞ்சம் ஒரு அந்த சின்ன வயசு விட்டு கொஞ்சம் வளர 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 அவருக்கு இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆல்வேஸ் he think about that. He read book related to scientist, philosophy. அப்போ அவருடைய எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலுமே கொஞ்ச நேரம் அவர் ஏதாவது உத்து பார்த்தாலுமே அந்த அவருடைய இன்வென்ஷனை பற்றியான ஏதோ இது பற்றி இன்வென்ஷன் சம்மந்தமான சிந்தனையில் அவருக்குள்ளே வந்து இருந்துட்டு வந்துச்சு. அது சம்மந்தமான புக்ஸ் நிறையா படித்தார். ஃபிலாசபி மேலே அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார். அப்புறம் நம்ம ஹெவன்லி பாடிஸ் மேலே அவருக்கு எப்போவுமே ஒரு ஆச்சரியம் இருக்குது. அவர் எப்போவுமே இந்த வானத்தை பார்க்குறப்போ அந்த ஹெவன்லி பாடிஸ்னோட இயக்கமெல்லாம் எப்படி நடக்குது, இவ்வளோ பவர் அதுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், இந்த மாதிரி அவருக்குள்ள ஒரு நிறைய சிந்தனைகள் போயிட்டே தான் இருந்துச்சு. And was the power that kept in the courses. Perhaps even so earlier in life, Isaac Newton felt a presentiment that he should be able hereafter to answer all the questions. When Isaac was 14 years old, his mother's second husband. இப்போ here we need to listen one thing. சரியா, இந்த எல்லா சயின்டிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஈவன் ஒரு புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிச்சவங்க கூட அவங்க அந்த புவியீர்ப்பு விசையை வந்து அவங்க நேச்சுரலோடு இயந்து தான் அவர் இந்த இதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாரு. சரியா, ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுகுது, அப்போ அவருக்கு அது பற்றின திங்கிங் வருது, இது எப்படி கீழே விழுந்தது அப்படின்னு. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இயற்கை வந்து இட் இஸ் ரெடி டு டீச் ஆல் த திங். யார் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்களோ, யார் அதை உண்மையாக நேசிக்கிறாங்களோ, அது எல்லா வகையிலும் நாம் என்ன எதிர்பார்க்குறோமோ அதுக்கான லெசன் அதுக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறக்கு வென் வி டேக் எனி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் நம்ம போய் பார்க்குறப்போ அவங்களுடைய அந்த இன்வென்ஷன், அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான உந்துதல், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இயற்கையிலிருந்து தான் இது எல்லாமே பெற்றிருக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம், இயற்கை தனியாக சயின்ஸு தனியாக எல்லாம் ஒதுக்கிட்டு நவ் வி ஆர் டிஸ்ட்ராயிங் நேச்சர். ஸோ அப்படி இல்லாமல் இப்போ இவர் இஃப் யூ டேக் இட் ஐசக் நியூட்டன் ஆஸ் எ எக்ஸாம்பிள், அவருடைய எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் பார்க்குறப்ப அவர் இயற்கையாக கவனித்து அதை ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுறங்க. அப்போ தான் அவருக்கு வந்து நிறைய இன்வென்ஷன் அவர் மனசுக்குள்ளே கிடச்சி அவருக்கு வந்து அந்த உந்துதல் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான உந்துதலாக அதெல்லாம் அமைஞ்சிருக்குது. அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி இவரை பற்றி நம்ம படிக்கிறப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம். அப்போ நேச்சர் இஸ் ரெடி டு டீச் ஆல் த திங்ஸ் வென் வி அப்சர்வ் இட், வென் வி லிசன் கீன்லி அப்படிங்கிறது நம்ம இதிலிருந்து தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயத்தில் ஒன்று. when Isaac was 14 years old, his mother's second husband being now dead. Yes, already so Isaac Newton lost his father and he stayed with his grandma. Again his mother married his second husband. That man also died. She wished her son leave school and assist her in managing the farm at Woolsthorpe. For a year or two, therefore, he tried to turn his attention to farming, but his mind was so bent on becoming a scholar that his mother sent him back to school and afterwards to the University of Cambridge. Yes, after his second father's death, his mother, Isaac Newton's mother, forced Isaac Newton to do farm works. சரியா, அவங்களுடைய ஃபேமிலியை மேனேஜ் பண்ணுறப்போ பிகாஸ் எக்கனாமிக்கலி தே ஆர் வெரி வீக், நோ தே டோன்ட் ஹாவ் எனிபடி சப்போர்ட். ஸோ his mother, so Isaac Newton's mother
forced him to do the farm works. Uh, Isaac Newton, 2 years he spent his time with farming, but his mind fully with he want to become a scholar. அவருக்கு ஒரு நல்ல படிப்பாளி ஆகணும், சயின்ஸில் நிறைய சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு 2 வருஷம் அவர் என்ன பண்ணார், ஸ்கூலெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க அம்மா பாதியிலே ஸ்கூல் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, விவசாயத்தில் ஈடுபடுத்துகிறாங்க. இருந்தாங்க கூட அவருடைய மனதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, நம்ம நல்லா படிக்கணும், நம்ம ஸ்காலர் அப்படின்னா ஒரு நல்ல படிப்பில் உயர்ந்திருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி நம்ம ஆகணும் அப்படின்னுலாம் நினைக்கிறேன். அப்படி அவருக்குள்ள அந்த எண்ணம் உறுதியாக இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க, எகெயின் his mother sent him to school. Then he joined in Cambridge University. Cambridge University is one of the very famous university. அப்போ அதிலே போய் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஜாயின் பண்ணுறாரு. He was the first that found out the nature of light. For before his day, nobody could tell that the sunshine was composed of until then. You remember, I suppose, the story of an apple falling in his head, which led him to discover the force of gravitation and which keeps the heavenly bodies in their courses. When he had once got hold his idea, he never permitted his mind to rest. Yes, he was the first that found out of nature of light. அப்படிங்கிறது இங்கே வெளிச்சம். அந்த வெளிச்சத்தை பற்றி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப இதுக்கெல்லாம் இஃப் நவ் யூ டேக் இட், இதை பற்றியெல்லாம் ஏன்னா அவர் இயற்கையில் அதை பார்க்குறப்ப அவருக்குள்ள நிறைய கேள்விகள். நம்ம ஒன்று பார்க்குறோம், நம்மளும் தான் நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை பார்க்குறோம், நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஆராயறதில்லை. ஆனால் அவருடைய மனதுக்குள்ளே பல கேள்விகள் ஒன்று நடக்கிறப்போ பல கேள்விகள் வருது. ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது, இதனுடைய வேகம் அதிகமாக, அதனுடைய வேகம் அதிகமாக, அந்த ஒளியினுடைய தன்மை என்ன, இந்த மாதிரி அவருக்குள்ள நிறைய க்யூரியாசிட்டி கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிறதுனால அப்படி அவர் மனதுக்குள்ள ஒரு விஷயத்தில் அவர் ஈடுபடுத்திக்கிட்டாருன்னா அப்புறம் அவர் என்ன பண்ண மாட்டார், ஹி நெவர் டேக் ரெஸ்ட். அவருடைய மைண்ட் அதுலேயே தான் இருக்கும். ஈவன் ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுந்தப்போ கூட நம்ம சரி கீழே விழுகுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்குவோம், பழுத்துருச்சு கீழே விழுகுதுன்னு. அப்போ அவருடைய சிந்தனை எப்படி இருந்ததுன்னா, ஏன் பழ கீழே தான் விழுகும்னு ஏன் இருக்குது, ஏன் அது மேலே கூட போகலாமல்ல அப்படின்னு அவருக்கு இன்னொரு வேலை அவருக்கு திங்கிங் உருவானதுனால தான் அவர் அதை பற்றி முழுமையாக ஈடுபட்டு அப்புறம் கிராவிடேஷன் இருக்குது, அதனுடைய 3 laws இதெல்லாம் அவர் இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இதாக இருந்தது. அப்போ இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட்டுக்கான சிந்தனையும் நம்மளுக்கான சிந்தனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஏன் அவங்க சயின்டிஸ்ட்டாக ஆனாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு பொருள் பற்றி இன்னொரு சிந்தனை அவங்களுக்கு உருவாச்சு. அதனால தான் அவங்க ஒன்று கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு சயின்டிஸ்டாக உருவானாங்க. பை விச் த பிளானட்ஸ் ஆர் கைடட். அதே மாதிரி இவர் ஹெவன்லி பாடிஸ் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து சிலதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாரு. This he did thoroughly as if he had gone up among the stars and tracked them in their orbit. As a boy he had found out mechanism of a windmill, and as a man he explained to fellow men the mechanism of universe. Yes, அவர் சின்ன பையனாக இருக்கிறப்போ he explained the mechanism of windmill, but it is the starting point of him. அவர் அந்த windmill தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். சின்ன வயசுலேயே அவர் விண்டுமில்னுடைய ஒர்க் பற்றி இது பண்ணார். இப்போ அவர் வளர்ந்த பின்னாடி எண்ணத்தை அடுத்தவங்களுக்கு அவருடைய நண்பர்களுக்கும் சக தோழர்களுக்கும் அவர் எண்ணத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு எந்தனுடைய மெக்கானிசத்தை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கிறாருன்னா யூனிவர்ஸ். ஏன்னா யூனிவர்ஸ் பற்றி நவ் வி ஹாவ் மோர் டீட்டெயில்ஸ். இப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அவர் இருந்த காலத்தில் ஆல் ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட், மோர் டவுட் அபவுட் ஹெவன்லி பாடிஸை பற்றி எல்லாத்துக்குமே நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு. இவருடைய கண்டுபிடிப்பெல்லாம் அந்த சந்தேகத்துக்கு ஒரு விடையாக அமைஞ்சது. While researching, he was accustomed to spend night after night in lofty tower, gazing at the heavenly bodies through a telescope. His mind was lifted far above the things of this world. He may be said, indeed, to have spent the greater part of life in the world that lie thousands and millions of miles away.
For where the thoughts and the heart are, that is our true existence. Yes, இது நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று. While researching he was accustomed means something familiar with. அதாவது அவருடைய ரிசர்ச் அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா, எஸ்பெஷலி here he started to examine and discover about invent about heavenly bodies. சரி, அப்போ heavenly bodiesங்கிறது என்னென்னா, நம்ம வானத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்டார்ஸு, மூன், சன், இது எல்லாம் ஒட்டுக்க சேர்த்து தான் நம்ம எதுன்னு சொல்லுவோம், we say heavenly bodies. அப்போ இவருக்கு இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதை பற்றியே தான் இருக்குது. ஆல்வேஸ் ஹீ சிட் வித் டெலஸ்கோப். மேலே போய் மொட்டை மாடியில் செவுத்து மேலே உட்காந்து டெலஸ்கோப்பில் என்ன பண்ணுவார், அதை பற்றின ஆராய்ச்சி, அந்த ஆர்பிட்டெல்லாம் எப்படி போகுது, இது எப்படி ஒன்று ஒன்று வருது, இப்போ அந்த மாதிரியே தான் இருந்தது. அவருக்கும் அந்த ஸ்கைக்குமான இடைவெளி வந்து பல கிலோமீட்டராக இருந்தாங்கூட அவர் வந்து அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம், அதை பற்றின உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம், ஆர்வம், விடாமுயற்சியெல்லாம் என்ன ஆயிருதுன்னா அவரை வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துதுன்னா அதை பற்றி ஆராய்ச்சி உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு இதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. அதுதான் இங்கே சொல்லிக்கிறாங்க. The millions of miles away for where the thoughts and heart. அது வந்து ரொம்ப நம்மளை விட்டு அந்த பல மைல் தூரத்துக்கு அப்பால் அந்த அண்டவெளி இருந்தால் கூட அவருக்கு வந்து அதே அவர் மனசு, சிந்தனை எல்லாமே அதே மேலே இருந்ததுனால அவர் அதை பற்றி பெரிய கண்டுபிடிப்பெல்லாம் நிகழ்த்துக்கு அதுதான் காரணமாக அமைஞ்சது. Newton lived to be very old man, renowned thinker, and was made a member of Parliament and received the honor of knighthood from the king. But he cared little for earthly fame and honors and felt no pride in the vastness of his knowledge. All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. Yes, அவர் ரொம்ப ஓல்டு, நல்ல வயதான காலத்து வரையில் அவர் வாழ்ந்தார். அவர் நல்ல ஒரு புதுமையான சிந்தனையாளராக இருந்தார். பார்லிமெண்ட்டில் எல்லாம் அவர் வந்து மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ல எல்லாம் அவர் இருந்திருக்காரு. நிறையா ஹானர்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஆனால் அவர் வந்து அந்த பேருக்காகவோ அந்த ஹானருக்காகவோலாம் அவர் வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பையெல்லாம் அவர் வச்சுக்கிட்டதில்லை. அண்ட் ஃபெல்ட் நோ ப்ரைட். இதை பற்றி ஒரு இவ்வளோ இந்த நாலேஜுங்கிறது வந்து நம்மளால் வந்து அளவிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறப்ப நம்மளை கண்டுபிடிச்சதோ இல்லை நம்மளுக்கு இருக்கிறதையோ ஒரு பெருசு அப்படிங்கிறத அவர் நினச்சிக்காது. ஒரு ரொம்ப சின்ன விஷயந்தான். அதுக்காக நம்ம வந்து நம்ம இந்த ஹானர்ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் அதை கழட்டிக்க வேண்டியதில்லை. நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதோ நம்ம அதை செஞ்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தாலோ, நான் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், பெரிய அறிவாளி, அந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் காட்டிக்க விரும்பாதவராக இருந்தார். ஆல் தட் ஹி ஹேட் லேர்ன்ட் ஒன்லி மேட் ஹிம் ஃபீல் ஹவு லிட்டில் ஹீ நியூ இன் கம்பேரிசன் டு வாட் ரிமைண்ட் டு பி நோன். எஸ், அவர் என்ன கம்பேர் பண்ணிட்டார்னா, கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது, இந்த உலகத்தில் புதுமையான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. அதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப நான் கண்டுபிடிச்சது வந்து இட் இஸ் அ வெரி லிட்டில் திங் அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து அந்த ஹி நெவர் அக்செப்ட் எனி நேம் அண்ட் ஃபேம். ஐ see to myself like a child, he observed, playing on the seashore and picking up here and there a curious shells of pretty pebble, while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. Yes, எனக்கு எப்பவுமே நான் வந்து என்னை ஒரு குழந்த மாதிரி தான் நான் என்னை பார்த்துக்குவேன். ஏன்னா அப்படி நம்ம ஒரு குழந்தையா இருக்கிறப்ப தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நிறையா விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணால், குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அறிவாளித்தனமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அவங்க நிறையா விஷயத்த நல்லா கீனாக அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. இவரும் அப்படி தான். இப்போ கடற்கரைக்கெல்லாம் போனால் எல்லாம் சங்கு எடுத்து போட்டு கல் எடுத்து போட்டு விளையாடினா கூட அதை தாண்டி இவருடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த பறஞ்சு விரிஞ்ச கடல் மேலே அவருடைய ஞாபகங்கள் போகும். அந்த மாதிரி எண்ணம் தான் அவரை வந்து என்ன பண்ணுச்சு, உன்னை கண்டுபிடிக்கணுங்கிற இதுக்கு வந்து தூண்டுச்சு. At last in 1727, when he was 85 years old, Sir Isaac Newton died, or rather he ceased to live on
எர்த். 1727 என்ன பண்ணுறாரு, he was died at his age of 85. இதை வந்து நம்ம இறந்துட்டாருன்னு சொல்லலாம். சீஸ்டுனா ஸ்டாப்புன்னு அர்த்தம். அவருடைய கண்டுபிடிப்புக்கான ஒரு ஸ்டாப்பை பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். We may be permitted to believe that he is still searching out the infinite wisdom and goodness of the Creator as earnestly and with even more success. Then while his spirit animated a mortal body, he has left a fame behind him which will be as endurable as if his name were written in letter of light formed by the stars upon the midnight sky. அவர் வந்து 85 இயர்ஸில் அவர் மறைஞ்சு போயிடலாம். ஆனால் அவர் கண்டுபிடிச்சது, அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள், இப்போ ஹெவன்லி பாடிஸ் பற்றி நம்ம பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக நம்ம அவரை இறந்துட்டார் நம்ம சொல்லவே முடியாது. அவர் வந்து அவர் கண்டுபிடிப்பு மூலமாக நம்மளுடைய சிந்தனைகளில் அவர் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. I love to hear about mechanical contrivances such as the water clock and the little windmill, remarked George. I suppose if Isaac Newton had only thought of it, he might have found out the steam engine and railroads and all other famous inventions that have come into use since his days. எஸ், இவருடைய இன்வென்ஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது. ஐ சப்போஸ் இஃப் சர் ஐசக் நியூட்டன் ஹேட் ஒன்லி தாட் ஆஃப் இட், ஹி மைட் ஹேவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தி ஸ்டீம் என்ஜின் அண்ட் ரெயில் ரோட்ஸ் அண்ட் ஆல் அதர் ஃபேமஸ் இன்வென்ஷன் தட் ஹேவ் கம் இன் டு தி யூஸ் இன்ஸ் ஹிஸ் டேஸ். எஸ், அதெல்லாம் தான் அவருடைய கண்டுபிடிப்பு. இவ்வளோவெல்லாம் இந்த ரயில் ரோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு கண்டுபிடிப்பு மேலே இருந்தாருங்க. அவர் உயிரோடு இருந்த காலங்கள்லேயே இது நம்மளுக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டாரு. வெரி பாசிபிள் பி மைட் ரிப்ளைட் மிஸ்டர் டெம்பிள், அண்ட் நோ டவுட் எ கிரேட் மெனி பீப்புள் வுட் திங்க் இட் மோர் யூஸ்ஃபுல் டு மேனுஃபேக்சர் ஸ்டீம் என்ஜின்ஸ் தென் டு சர்ச் அவுட் த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். ஆர் அதர் கிரேட் astronomer besides Newton had been endowed with the mechanical genius. There was David Rittenhouse, an American. He made a perfect little watermill when he was only 7 or 8 years old. But his sort of ingenuity is but mere terrible a comparison with the other talents of such men. எஸ், இவர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய இவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களை அதை விட அதிகமாக கண்டுபிடிச்சா கூட இவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு பூஸ்டாக அமைஞ்சுது. இவர் கண்டுபிடிச்சதை வச்சு தான் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு சீடை இவர் வந்து உருவாக்கி வச்சுட்டு போனார். ஹூ? ஐசக் நியூட்டன். எஸ், அப்போது நம்ம என்னென்னா ஹவு தே ஒர்க்டு ஹார்ட், ஹவு தே டெடிக்கேட்டட் their லைஃப் டு அச்சீவ் சம்திங். ஒன்று நம்ம அச்சீவ் பண்ணால் நம்ம எவ்வளோ விடாமுயற்சியோடு நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணுங்கிறத வி லேர்ன் திஸ் லெசன். நம்ம ஒரு எஃபர்ட்டுமே போடாமல் ஒன்ஸ் வேஸ்டட் டைம் நெவர் ரிட்டர்ன். நம்ம ஒன்று வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டைம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அதனால் வி ஷுட் யூஸ் அவர் time usefully. Okay, I hope you understand the lesson. Here they have given new words also in our glossary. We can learn the new word. Yes, enchanted, delighted, miniature, very small model, curiosity, eagerness, accustomed, something familiar with நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று, gazing, looking steadily and intently, cheesed, stopped. Yes, these are the new words. Here they choose the correct antonyms for the italicized word. His grandma was very kind to him. Yes, the antonyms, synonyms அதை நம்ம கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இங்கே என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க? ஆன்டானிம்ஸ் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ ஆன்டானிம்ஸ்னால் என்னது? ஆப்போசிட். சினானிம்ஸ்னால் மட்டும்தான் மீனிங். இப்போ ஆன்டானிம்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்? கைண்டு. அப்போ அஃபெக்ஷனேட், லவ்விங், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்,
cruel. இப்போ kindனா cruel. Answer. Taste. Delicious, sweet, distaste, against. Taste opposite distaste. Possessedனா நம்மளுக்கு ஒன்று சொந்தமாக்கிக்கிறது. அப்போ மீனிங் தான் ஓன்டு, கண்ட்ரோல்டு, லேக்ஸ், ஹேவ். அப்போ என்ன வரும்? லேக். பொசஸ்டு. இப்போ சொந்தமாக்கி வச்சுக்கிறது. அப்போ லேக்டு. ஓகே. He was observed to be usually busy with his tool. Usually. இப்போ rarely. Usuallyனா அடிக்கடின்னு அர்த்தம். எப்போ அதுனா rarely. Answer the following questions in one or two. Who was taking care of Newton after his father's death? This is in our section 1. First paragraph or second paragraph we have answer. You should search it. His grandma take care of him. What did Isaac manufacture at his young age? இதுவும் செக்ஷன் 1லேயே இருக்கு. அவர் அந்த யங் ஏஜில் எதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணார்? ஹவு டிட் யங் பாய் ஃபைண்ட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த விண்ட்? எஸ், அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த விண்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணார் அப்படிங்கிறதுக்கு அதில் ஒரு இருக்குது. அதுவும் இட் இஸ் இன் தி செக்ஷன் 1. Why were his friends attracted by the windmill? ஏன் வந்து windmillனால அட்ராக்ட் ஆனாங்க? How was Newton honored by the king? இது வந்து it is the last question. The answer is in the second section 2. Yes, these things we have learned already. In the previous class we have learned this syllable, prefix and suffix we have learned. Okay children, you should give loud reading. Never give up to read if I say or I don't say. You should give loud reading. Take and read whenever you are free and improve your reading skill. Okay, thank you children. We will meet in our next session.